4 डिजिट है कि 6 है? इज इट लाइक 000 तो नहीं है? इट इज समथिंग दैट मीन्स टू यू। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? 3-4 ਮਹੀਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਗੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਵਰਡ ਕੀ ਹੈ? कभी भी नहीं कर सकते। ਅਨਲੌਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ। ਉਹ ਸ਼ਿਟ। है ना, मैं चाहता भाई एक बार जिवें मिक्स कर दो, क्योंकि कोई कहते हैं ना कुछ सैटअप या वो चीज़ की होवे तो मैं नहीं चाहता कुछ इदां दा सानू लगे। इन्हूं इदां रिफल करांगा कि जिथे भी थोड़ा दिल करे तुसीं मैनूं स्टॉप कह देना, ठीक है? ते वो कार्ड किसी नूं नहीं दिखाना, अपने कोल रखना है ते याद रखना है। गोला चिड़दा जैक ऑफ क्लब्स है, जैक ऑफ क्लब्स है, दिखाओ। ठीक है, चलो जिवें मैं चाहता है ना, तुसीं अपना सारिਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ है, ठीक है? सब तो पहला बचपन का फर्स्ट क्रश जिवें आपां नूं कह दिंदे आ, ठीक है? मैं चाहता कि जिहड़ा भी नाम है तुसीं मन च रखना है, मन च ओहदी इमेज देखनी है, ठीक है? कि वो की है, ठीक है? इस तो पहले तुसीं मैनूं नाम दस्सिया नहीं है, मैनूं पता नहीं है ना। कोशिश करना अपने मन च वो नाम नूं किसी तरह मेरे तक पहुंचाण दी, जिवें मन च तुसीं उच्ची दी नहीं बोल रहे हो, ठीक है? वैसे इन्हां चों किसी नूं पता इहदे बारे? पूरे किसी को नहीं और किसी नूं नहीं पता। करे पता हो जाएगा नंबर पूरे नहीं होंगे। ओके, फॉर द फर्स्ट टाइम की सोच रही थी कि नाम सीगा, की नाम सी? नाम दसदा मैं? हाँ जी मैं लिखता। लिखता तूने? हाँ जी। रश्मि। ठीक है, हुण जिवें तुसीं देख सकते हो है ना कि आ सारे है ना कार्ड मैं डिजाइन नवा पैक है। कैमरा जरूर दिखा दे। अच्छा ठीक है, रजिस्टर उधर ही नहीं है। ठीक है, डन। क्या हुण जिवें सर ने पॉइंट आउट किया सीगा कि शायद मैं उस पॉइंट ते रुकिया सीगा जिथे मैं चाहना है ना, ते तुसीं जे तुहानूं लग्गिया वो चीज़ होई है, यू कैन चेंज। इट्स रेड Definitely feels like best part is I'm not thinking of a color. हाँ, because वो थोड़े अगला चमत्कार देखिए। ऑडियंस जो ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮਾਈਂਡ ਰੀਡਿੰਗ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ हाँ ਮੈਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਰੀਡਿੰਗ ਚ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪੇ ਸਵਾਲ ਭੁੱਲ ਗਏ। नहीं मैंने सारे सवाल पता है। नहीं है ना, तुसीं मैनूं नाम पहला तो दस्सिया नहीं, नो, ठीक है? हुण सेम है, ट्राई करते हैं। हुण जिहड़ा भी तुसीं ये नाम सोच रहे हो, तुसीं लास्ट टाइम इन्हां नूं कद मिले सीगे? मतलब लंबा भी नाम है, स्पेलिंग शायद गलत तो नहीं, या फिर नाम गलत हो या फिर जो मैनूं फील होया ओके है ना, भी उस लंबा नाम है ना, एंड उन्होंने ये भी कहता सीगा दैट वाज अ काइंड ऑफ गिव अवे कि कॉमन है। फॉर द फर्स्ट टाइम बोल दो कि नाम सोच रहे हो। जिन्ने के सवाल हो गए था 100% बड़ा एक ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। Thank you. ਕਿ कैसे माइंड के डिफरेंट मेरे मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤੇ ਕੁਝ 5-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਇੱਕ ਕਰ ਮੇਰੇ ਫੇਸ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਸ ਬਹੁਤ ਯੂਨੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਯੂਨੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਫॉर द फर्स्ट टाइम ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਗੈਸ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨੋਟ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਬੋਲਿਓ ਮੈਮ। मैं नहीं बोल रहा। ओके सर ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿਓ ਕੀ ਹੈ। ठीक है, इधर रखियो, ਹੁਣ 8 ਦੀ ਲਊਂਗਾ, ठीक है? ਉਹ ਇਧਰ ਹੀ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਬ ਕਰੂੰਗਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ, ਉਹਨੂੰ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ठीक है? ਉਹਨੂੰ ਰਬ ਕਰੂੰਗਾ, हाँ इट चेंज्ड। आई सीगा ओनली डेट जो भी है, सिर्फ डेट पा दियो, जो मेरी 30 है ना, जो भी थोड़ी डेट है तुम पा दियो, जस्ट द 2 डिजिट्स बोला नहीं, जो भी मतलब डिजिट है, मैं भी सिंगल और 2 व्हाटएवर पा दूंगी, मैनू हाँ या ना दस दो। पता प्रेस मल्टीप्लाई ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਥ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਮਾਰਚ ਹੈ ਤੋਂ 3 ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਥ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ।
ਸਾਰੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਮਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੈਨ ਇਟ ਬੀ ਲਰਨਡ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਛਾ 50-50 ਓਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ 40 ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਤੇ 60 ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੀਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਬਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲਿਸਟ ਯਾਨੀ ਮਾਈਂਡ ਰੀਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਦੀ, ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਰਜਨ ਆਫ ਐਰਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕੋਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਈਂਡ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ, ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੋਮਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਡਿਟੇਲ ਕਰਦੇ ਚਲੋ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਹੈ ਇਸੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਦਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਜਵਾ ਚੌਧਰੀ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਰੱਬਾ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਝਾਂਕ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਲਕਾਂ ਝਪਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੋ ਸਕਾਂ। ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਫੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਰੀਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂਰਖ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਂਡ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਯੰਗ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮੈਂਟਲਿਸਟ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂਟਲਿਸਟ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਕਰੈਕਟ ਮੀ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਰੋਂਗ, ਮਾਈਂਡ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਜਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮਿਸਟਰ ਸੰਧੂ ਨੇ, ਮਿਸਟਰ ਪੰਦੇਰ ਨੇ ਤੇ ਕੋਮਲ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਮਨ 'ਚ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਛੋਟੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਮੈਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਉਮਰ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂਟਲਿਜ਼ਮ ਅਸਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਬੀਟੈਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ। ਅੱਛਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂਟਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਕਹਿ ਲਓ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8-9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਮੈਂ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜੋ। ਕਿਉਂ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀ ਬਣ ਜਾਓ। ਕਈ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ MBA ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੈਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ 'ਚ। ਇਹ ਮੈਂਟਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਚ ਆ ਗਈ? ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ,
ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾ ਐਪੀਸੋਡ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇਦਾਂ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਦਾਂ ਮਨ ਪੜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰ ਹੀਰੋ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਾਰਟੂਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਫੈਸੀਨੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਲਾਦੀਨ ਦਾ ਜਿਨੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਕਾਰਟੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਬਾਗਿਰੀ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ? ਬਾਬੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਊ ਇਜ਼ ਇਟ ਡਿਫਰੈਂਟ? ਔਰ ਦੂਜਾ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਏਦਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟ, ਫਿਊਚਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੱਸ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੀ ਆ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਬਾਬੇ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਹਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ? ਦੁੱਖ, ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈਲਥ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ ਬੰਦਾ ਜੋ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਘੰਟੇ ਹੀ ਘੰਟੇ, ਦਿਨੋਂ ਹੀ ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ? ਕਿ ਉਹ ਅੱਡੀ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਉਹ ਅੱਡੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਆਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਜੀ ਸਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨਾ, ਏਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇਨਕੁਇਜ਼ਿਟਿਵ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਲੱਭਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਮਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਆਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੈਨ ਇਟ ਬੀ ਲਰਨਡ? ਯੈਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਟ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇੰਸ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਾਡੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਛੱਡੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਨਾ ਬੜਾ ਬੇਸਿਕ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਮਨ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੀਕ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਫੋਰਹੈਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਐਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਜੀ ਸਮਾਈਲ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਵੀ ਐਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਡੀਅנס ਲਾਈਵ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰੀਏ ਕਿ ਕਿੰਨੇ % ਮਾਰਜਨ ਆਫ ਐਰਰ ਹੋਏਗਾ? ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਛਾ 50-50 ਓਕੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ 40 ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਤੇ 60 ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਵਿਦ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਂਸਸ ਸਕਸੈਸ ਦੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਵੱਖਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਦ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਵਿਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਲਰਨਿੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੀ ਜਾਊਂਗਾ ਉਨਾ ਕੀ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਸ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੀਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਰਕ ਇੱਕ ਬਾਬਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲਿਸਟ ਯਾਨੀ ਮਾਈਂਡ ਰੀਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਦੀ, ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਰਜਨ ਆਫ ਐਰਰ ਹੁੰਦਾ, ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 10 'ਚੋਂ ਜੇ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਤੁੱਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਚਮਤਕਾਰੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਟਸ ਅ ਮਾਈਂਡ ਰੀਡਿੰਗ ਆਰਟ
ਜਿਹਨੂੰ ਓਵਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਨਿਖਾਰਿਆ ਹੈ ਐਮ ਆਈ ਹਾਂਜੀ, ਰਾਈਟ ਬਿਲਕੁਲ। ਓਕੇ ਸੋ ਲੈਟਸ ਪੁੱਟ ਯੋਰ ਟੈਲੈਂਟ ਟੂ ਟੈਸਟ ਨਾਓ Sure, sure. ਕੋਮਲ ਚਲੋ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਡਿਗਰੀ ਲਾ ਲਓ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮਾਹਿਰ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ FBI ਹੈ ਨਾ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ 25 ਸਾਲ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਨਾ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ 35-40 ਸਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ 35-40 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹ 50-60 ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਹਜੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਸੀਗਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰੂਮ ਆਫ ਐਰਰ ਜਾਂ ਮਾਰਜਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਪਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਆਕਾਸ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਇਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਮੈਂ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਪੇਬਲ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਪਾਵਾਂ ਜਾਂ ਦੱਸਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਾਰਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਕੁ ਸਿਖਾਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰੋਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਆਰਟ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਰਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਲਤ ਜਾਵੇ, ਡਾਇਲੂਟ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਬਟ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਫ ਕੋਰਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਈਂਡ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ, ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੋਮਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਡਿਟੇਲ ਕਰਦੇ ਚਲੋ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਹੈ ਇਸੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਮਾਈਂਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਜਾਂ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਚਪਨ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਐਵੇਂ ਤਾਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਤੀ ਹਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਸ਼ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਸ਼ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਕ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਦ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਫੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਲਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਡੀਅנס ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਨਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗੇ ਆ ਹਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਆ ਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਔਕਵਰਡ ਫੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ। ਬਟ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੋਜ਼ ਆਵਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਕਲੋਜ਼ ਆ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਬਟ ਵਿਦ ਅ ਰੀਜ਼ਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਮਾਈਂਡ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰਤਾ ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਘੂਰਦਾ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ, ਉਹ ਔਕਵਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਕਿ ਉਸ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਥਰੂ। ਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਰਾਈਟ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਸਲ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਰਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮਾਈਂਡ ਰੀਡਿੰਗ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜਾਂ ਸਕੋਪ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ? ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਜਾਂ 1 ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਮੈਜੀਸ਼ੀਅਨ ਇਲੂਜ਼ਨਿਸਟ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੇਕ ਆਰਮੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੇਸ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਾ ਇੱਕ ਫੇਕ ਆਰਮੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਮੀ ਉੱਥੇ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫੇਕ ਹੈ ਤੇ ਅਟੈਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ
ਹਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰਸਿਊ, ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਗੀ, ਬਟ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਸਮਾਈਲ ਹੋ, ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਘਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਭੁੱਲੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਵੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਓਕੇ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਬਾਬਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਐਂਟਰਟੇਨਿੰਗ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਸੋ ਕੋਮਲ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਜਰਨਲਿਸਟ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸਿੰਪਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਰ ਨਾਲ ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਡ ਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਬੋਲਿਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਾਰਡ ਟ੍ਰਿਕਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਵੈਸਾ ਕਾਰਡ ਟ੍ਰਿਕਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਨਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੁਝ ਸੈਟਅਪ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ। ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਡ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਹਨਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਰਡਸ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਰਿਫਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ। ਤੇ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਸਾਈਡ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਫੇਸ ਉਸ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਹਨਾ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਟਾਪ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਲਓ, ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਦ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਟ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਡਨ, ਕਾਰਡ ਛੁਪ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਉਹ ਕਾਰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਓਕੇ ਆਲਮੋਸਟ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਸਾਈਡ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਟਾਪ ਕਿया ਤੇ ਕਾਰਡ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਓ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਸਿਰਫ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਨ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾ, ਸਿਰਫ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਲਾਲ ਕਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਮ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਲਾਲ ਤੇ ਕਾਲਾ ਗਿਆ, ਲਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਮਨ 'ਚ ਇਮੇਜ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਥੋੜਾ ਉਸ ਸਾਈਡ ਦੇਖਿਆ ਜਦ ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਲੈਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਬਲੈਕ 'ਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਾਂ 50-50 ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਿੜਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਚਿੜਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ ਨਾ ਆਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦ ਮੈਂ ਚਿੜ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਾਰਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੋਚਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਡਾਊਟਫੁਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਿਕਚਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੋਲਾ ਬੇਗਮ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਓ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਕਾਰਡ ਬੋਲੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ। ਗੋਲਾ ਚਿੜਦਾ, ਜੈਕ ਆਫ ਕਲੱਬਸ ਹੈ, ਜੈਕ ਆਫ ਕਲੱਬਸ ਹੈ, ਦਿਖਾਓ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਿਡਿਕੂਲਸ। ਹਾਂ, ਜੈਕ ਆਫ ਕਲੱਬਸ। ਨੋ, ਕੈਮਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਇਹ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਧਰ ਦੇਖਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਧਰ ਦੇਖਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਵੇਲੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੀਤਾ, ਬਲੈਕ ਮੈਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਲੈਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਲੈਕ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਦੇਖਿਆ। ਜਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਲੱਬ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਓਕੇ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਪਹਿਲਾ 2 ਮੂਮੈਂਟ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਦੈਟਸ ਅ ਟ੍ਰਿਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਦੈਟਸ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਵਰਕ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਤੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਥੋੜਾ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਪਾਏ। ਕਰੈਕਟ। ਉਹੀ ਕਿ ਇਟਸ ਨਾਟ ਦੈਟ ਡਿਫਿਕਲਟ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫੇਮਸ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿਰਾਜ ਸੰਧੂ ਜੀ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੀਏ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਰੀਡ ਕਰਨਾ?
ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੌਜੀਕਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਾਫੀ ਇਸ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਹੈਪੀ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਕਾਲਿੰਗ ਇਟ ਮੈਜਿਕ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਰੀਡਿੰਗ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਵ ਭਾਵ ਮਾਈਨਿਊਟਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਯਾ ਸ਼ੋਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਫਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਰ ਮੈਮਰੀ ਇੰਨੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਿਵੇਂ ਪਲੱਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਾਂ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚਲੋ ਵੀ ਕੈਨ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦੈਟ ਲੇਟਰ। ਯਾ ਸ਼ੋਰ ਪਲੀਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਟਾਫ ਕੋਲ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਡਾਊਟ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਪਨ ਦਾ ਫਰਸਟ ਕ੍ਰਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਮਨ 'ਚ ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੀ ਮਿਲੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੋਟਬੁੱਕ ਇਜ਼ ਐਮਟੀ, ਪਲੀਜ਼ ਕੈਮਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਨੋਟਬੁੱਕ ਐਮਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਪਲੇਸ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗੀ ਚੀਜ਼, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਜੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ? ਮੈਂ 8th ਕਲਾਸ 'ਚ ਸੀ। 8th ਕਲਾਸ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ 9th ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ 9th ਕਲਾਸ, ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਮਰੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ? ਮੈਮਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਾਰਮਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲਫਾਬੈਟ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ। ਕਰ ਲੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਇਹਦਾ ਗੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਬਿਕੋਜ਼ 2 ਡਿਜਿਟਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ 5-6 ਡਿਜਿਟਸ ਮਤਲਬ ਵਰਡਸ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾ ਐਲਫਾਬੈਟ ਸੋਚਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸੋਚਿਓ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨ ਚ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਿਓ। ਓਕੇ, ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾ ਐਲਫਾਬੈਟ? ਦੱਸਦਾ, ਲਿਖ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਆਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਅਲਫਾਬੈਟ। This guy is dangerous. You're dangerous. I don't want you around. ठीक है, और ओके, तो घर पे बता देंगे सब। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 5 ਵਰਡਸ ਦਾ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਕਰੂੰਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ 50-50 ਹੁੰਦਾ। ਮੇਬੀ ਇਹ ਹੋਵੇ, ਮੇਬੀ ਸਿਮਿਲਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ, ਉਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਘਰੇ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ, ਫॉर द ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਨਾਮ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਤੂਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਰਸ਼ਮੀ। This time I was nervous for him. कि पता नहीं, मतलब it's so difficult to guess somebody's name like that. Same here. ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੋਪਫੁਲੀ ਹੋ ਜਾਏ, because as I said it is a 50-50, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਬਟ ਹਾਂ, still
एडिट नहीं करना ये एडिट नहीं करना ਮੈਂ ਕਾਊਂਟਰ ਲਾ ਲਓ ਐਡਿਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਐਡਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੌਂਟਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਡੀਅנס ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਪੈਕਟੇਟਰ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਆਡੀਅנס ਮੈਨੇਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਹੇਅਰ ਲਾਈਕ ਐਟ ਲੀਸਟ ਵੀ ਨੋ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਬਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜਿੱਦਾਂ ਚਮਤਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਗਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਪੇਬਲ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੀਏ, ਅਗਲਾ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖੀਏ। ਆਡੀਅנס ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮਾਈਂਡ ਰੀਡਿੰਗ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਜੀ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਰੀਡਿੰਗ ਚ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹਲੇ ਮਾਈਂਡ ਰੀਡ ਚ। ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਰਸਰੀ ਚ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਪੇਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਸਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਸਵਾਲ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕਿ ਘੱਟ ਪੈ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਜਿਕ ਮਾਈਂਡ ਮੈਜਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਣ। तो मैं चाहूँगा पहला अपनी स्टाफ चो, क्योंकि काफ़ी देर दे सारे वेट कर रहे हैं इस फ्लोर ते मौजूद ने इस वेले सारे ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਿਕ ਕਰ ਲਓ। रैंडमली मैं सब तो पहला चाहूँगा मीनाक्षी थोड़ा टेस्ट लेना चाहेगी, जर्नलिस्ट है साढ़े कोल सब तो पुरानी है। मीनाक्षी प्लीज़ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਸਿੰਪਲਰ ਇੱਕ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਪਿਕ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋਊਂਗਾ ਇੱਦਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਟਾਪ ਕਰਨਾ। ਸੇਮ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਆਪਾਂ ਪੇਜ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਓਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਟਾਪ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਟਾਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ 108 ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਹੈ ਹਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ 108 ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉਧਰ ਫਰਸਟ ਵਰਡ ਟੌਪ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਖਾਇਓ ਹਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੇਮ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਲੋਕੀ ਡਾਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ ਬੋਲੋ। 108 ਪੇਜ ਨੰਬਰ। ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਚੱਲੇਗੇ। ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ 108 ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਟੌਪ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਇਟ ਐਂਡ ਦ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵਰਡ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਸ। ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁੱਕ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਮ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਟਾਪ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 200-400 ਪੇਜਿਸ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ 100 ਵਰਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਰਡ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਵਰਡ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਲੇਟੇਬਲ ਹੈ। ਯੈਸ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਝਿਜਕ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਓਕੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਓ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਨ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇ ਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਡੇਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਟਾਈਪ ਹੋਵੇ, ਬੋਲ ਲਿਓ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ 'ਚ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਓਕੇ। ਟਰਾਈ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਅ ਪੋਕਰ ਫੇਸ ਤੇ ਬੜਾ ਟ੍ਰਿਕੀ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਇਨਪੁਟ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਚਲਾ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਧਰ ਸਾਡਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਬੜਾ ਪੋਕਰ ਫੇਸ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਇਫ ਦ ਮੈਂਟਲਿਸਟ ਇਜ਼ ਏਬਲ ਟੂ ਰੀਡ ਹਰ ਮਾਈਂਡ ਦਿਸ ਟਾਈਮ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀ ਪੂਰੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਦਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ओके मैं चाहता अपने मन चो वर्ड रखियो ओके ओके मैम ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਕੰ- ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। हाँ नेक्स्ट टाइम ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ मैम आ देखो सिर्फ है ना ठीक है ये क्या मैं जो हमने सारे ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ठीक है फॉर द फर्स्ट टाइम ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ Love. नो मैन ਵਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਟਾਫ ਚੋਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਫ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਰੈਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜੀ, ਰੈਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਦੋਂ please. ਤੱਕ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਿ ਇੰਨੀ ਬਾਰੀਕੀ ਕਿਦਾਂ ਫੜੀ ਫੇਸ ਦੀ ਇੰਨਾ ਪੋਕਰ ਫੇਸ ਸੀਗਾ ਸ਼ੀ ਟ੍ਰਾਈਡ ਹਰ ਬੈਸਟ ਕਿ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਤੱਕ ਮੂਵ ਨਾ ਕਰਨ ਹੁਮਦਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋਏਗਾ ਬਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਲੇਟੇਬਲ ਹੈ ਹਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਝਿਜਕੇ ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਓ ਅੱਛਾ that gives the answer ਹਨਾ ਉਹ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚੋ ਜਦ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖ ਜਦ ਵੱਡਾ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੋਚਣ ਲਈ ਹੁਣ ਜਦ ਉਹੀ ਵਰਡ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਤੋਂ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਵਰਡ ਦਾ ਉਹ ਰਿਲੇਟੇਬਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਹਨਾ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਦੱਸੋ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਊਂਗਾ ਸਾਡੇ ਸੁਰਭੀ ਨੇ ਓਕੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ 1 ਮਿੰਟ ਲਿਆ ਸਕੋਗੇ ਸ਼ੋਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਰਸਨ ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਿਟੀ ਵੀ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਪੜਨ ਇੱਦਾਂ ਚ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਲਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਰੈਕਟ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲ ਜੋਕਸ ਅਪਾਰਟ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਫਰੈਂਡ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਨੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਸੇਮ ਹੈ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾਮ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਮਤਲਬ Last time I met. ਦੱਸ 4 months. ਅੱਛਾ 4 ਮੰਥਸ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੇਮ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਡਿਫਿਕਲਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਐਲਫਾਬੈਟਸ ਨੇ ਸੋਚੋ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਲੰਬਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ 9-10 ਵਰਡਸ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਹਨਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਮਾਈਂਡ ਰੀਡਿੰਗ ਹਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਟ ਦੈਟ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕਿਰਪਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਓਕੇ ਹਨਾ ਯਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫਰਸਟ ਐਲਫਾਬੈਟ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮਨ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਫਰਸਟ ਐਲਫਾਬੈਟ ਬੋਲ ਲਿਓ ਓਕੇ ਲੰਬਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ maybe जो फर्स्ट अल्फाबेट की है मैं बताऊं आपको. हाँ मैं लिखता है First alphabet is A. नो मैन दिस इज नॉट हैपनिंग ठीक है ओके उन्हें बहुत लंबा नाम है Yeah. हाँ ना ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸਟ 4 ਮੰਥਸ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਫਰੈਂਡਸ ਬਣੇ ਸੀ ਕਿਸ ਕੀ ਏਜ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ I was 1. 1 year Yeah, very small, like very small. ओके ਚਲੋ 1 ਸਾਲ ਆਈ ਗੈਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰਲ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਰੋਂਗ Yeah. ओह दिस वन आई अंडरस्टैंड नाउ ਹਾਂ ਨਾ हाँ ये वाले पॉइंट मैं समझ गई 1 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ हाँ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਗਰਲ ਤੇ ਗਰਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੈਂਡਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਏਜ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਦੈਟ ਵਾਸ ਦ ਥਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਮੈਮ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਰੀਡ हाँ मैं कोशिश कर रही हूँ ओके
ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਬੋਲਿਓ, ਮਨ 'ਚ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਵੀ 1-2 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗੇ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੜਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਪੈਲਿੰਗ ਗਲਤ ਹੋਣ ਮੈਂ ਵੀ It's magic even if you guess the name also. Is it a difficult name? No, it's common, but still, how Acha. can he know? Ah, I know. मैं भी स्पेलिंग शायद गलत हो या फिर नाम गलत हो या फिर जो मैंने फील होया Okay. है ना, बिकॉज लंबा नाम है ना, एंड उन्होंने ये भी कहता सीगा दैट वाज अ काइंड ऑफ अ गिव अवे कि कॉमन है फॉर द फर्स्ट टाइम। बोल दो कि नाम सोच रहे हो। Aishwarya. So, That's a long name. अच्छा, by the time ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲੀਆ ਲਿਆਈਏ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ हाँ जी हाँ जी। ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਾਊ ਡਸ ਇਟ ਮੈਟਰ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਦ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਂਡ ਬਣੇ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹਾਫ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਮ ਹੈ ਵੱਡਾ। ਓ जब मैंने कहा टाइम ज्यादा लाया मे बी 9-10 है, वो एग्री करके हाँ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 9 ਜਾਂ 10 ਵਰਡਸ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਡਾਊਨ ਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰੋੜਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਆਊਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ, ਉਹ ਕਰੋੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ, ਅੱਧੇ ਹੋ ਗਏ ਜਦ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਧਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੰਬੇ ਨਾਮ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਹ ਤੇ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਰੀਚ? ਓ ਤੁਸੀਂ 10 ਵਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੋਚੋ। ਮੈਂ ਔਖਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਆਕਾਂक्षा ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ 7 ਹੈ, ਇਹ 7-6 ਵਰਡਸ ਹੈ, 7 ਜਾਂ 8। ਓ ਗॉड, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ 9-10 ਚ ਸੀਗਾ, ਜਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 9-10 ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਐਗਰੀਏਬਲੀ ਹਾਂ ਕਹਿਤੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਕਾਂक्षा ਤੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਂਗ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਫਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਆਰਟ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟਾਬੇਸ ਮਨ ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਫਿਊਚਰ ਚ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਟ ਲਾਈਫ ਰਿਲੇਟਡ ਬਟ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਟਸ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੜੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਏਰਾ ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਬਾਅਦ ਚ ਦਊਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੇਲੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ ਡੌਗ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ I don't think this is magic. Yeah, it is not. it is not It is a very intricate science. Yeah. yes It's been around since the Middle Ages, ਬਿਲਕੁਲ and there are schools in India, there are schools in London also. ਹਾਂਜੀ yes In fact, I was discussing with Dad. मैं भी सोच रहा सीगा 3 month का course करना है. ਅੱਛਾ Definitely, I see this is a skill set worth acquiring. ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਲੰਡਨ ਚ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਯੂ ਆਲਸੋ ਨੋ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਸਲ ਹੈ ਹਨਾ ਇੱਕ, Right. ਹਨਾ, ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਵੋਂਟ ਟੇਕ ਦ ਨੇਮ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ ਫॉर ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟੂ ਟੇਕ ਦੋਜ਼ ਨੇਮਸ, Right. ਹਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੈਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਤੋ ਉਹ ਅਲਾਉੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਬਟ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਨਾ। ਸੋ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਦ ਪਲੇਸਿਸ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। The funny thing is, you know, being a psychiatrist, लोग usually सोचते we are the mind readers. साडी भी training होती है, we are also taught how to read mental status to a certain level. ਹਾਂਜੀ But of course, not to this extent. You know, this is much heightened, much higher level. ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ठीक है, let's do this. ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ I'm going ਤੁਸੀਂ to try to maintain a poker face. ਓਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਰੱਖੂੰਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਅ ਸਾਈਕਾਇਟ੍ਰਿਸਟ ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਡਿਫਿਕਲਟ, ਹਨਾ, ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਓਨੈਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਅ ਵੈਰੀ I hope so. ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਦੇ ਨੋ ਵਾਟ ਟੂ ਲੁੱਕ ਫॉर, ਵਾਟ ਟੂ ਨਾਟ ਲੁੱਕ ਫॉर, ਕਿ ਗਿਵ ਅਵੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। Right. ਨਾਓ ਯੂ ਹੈਵ ਕੰਟਰੋਲ ਓਵਰ ਦੋਸ ਥਿੰਗਸ ਆਲਸੋ। See, by you saying that, that puts a person in double query. Yes. ਡਬਲ ਬਲਫ, That's his intention actually. It's like getting yourself to double guess yourself. ਹੁਣ ਇਹ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ
ਦੇਖਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਜ਼ ਆਈ ਮੈਂਸ਼ਨ ਇਟ ਇਜ਼ 50-50 ਚਾਂਸ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰਟ ਹੀ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਆਈ ਹੈਵ ਨਾਟ ਸੀਨ 50% ਆਫ ਤਾਂ 100% ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਥੋੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਰੀਡ ਕਰਨਾ। ਵੁੱਡ ਯੂ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸ਼ਫਲ? ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਮੀ ਟੂ ਸ਼ਫਲ? ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਡੌਗ ਨੇਮ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੌਗ ਨੇਮ ਵੀ ਗੈਸ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਦਿਸ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਹੋਣਾ। ਓ ਨੋ ਕੋਈ ਪਰਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਨਾ ਕਿ ਆ ਸਾਰੇ ਹਨਾ ਕਾਰਡ ਨਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਵਾਂ ਪੈਕ ਹੈ। कैमरा जरूर दिखा दो। अच्छा अच्छा हाँ जी ठीक है, विजिटर उधर ही नहीं अपने। ਤੇ ਡਨ ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸੇਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਜ਼ ਆਮ ਗੋਣਾ ਰਿਫਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਟਾਪ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਰੁਕਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਹਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਯੂ ਕੈਨ ਚੇਂਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਟਾਪ। ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਇਨਫ। ਗੁੱਡ ਇਨਫ, ਆਲਰਾਈਟ। ਆ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਰਡ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, कैमरे जरूर दिखा दो एक बार, किते बाद च चेंज ना कर लियो कोड चो। हां जी ਜੀ ਪਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਕਟਸ ਪਾ ਲਓ, ਪਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਰਾਈਟ। ਓਕੇ, ਲੈਟਸ ਟਰਾਈ ਦਿਸ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ ਐਂਡ ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਰੀਡ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮਜ਼ਾ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲਰ ਸੋਚਣਾ ਮਨ ਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੈੱਡ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਹੈ I guess I know it. ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੈੱਡ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਹੋਏਗਾ। ਇਟਸ ਰੈੱਡ, ਇਟਸ ਰੈੱਡ। Definitely feels like best part is I'm not thinking of a color. ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਮੇਜ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਯੂਰ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ। Naturally forcing not to choose a color. ਹਾਂ ਉਹੀ ਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। Right. ਹਾਂ, ਇਟਸ ਰੈਡ। ਵੀ ਕੈਨ ਆਲਸੋ 50-50 ਚਾਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਪ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਹਾਰਟਸ ਔਰ ਡਾਇਮੰਡਸ। ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਜਸਟ ਇਨ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਡੀਓ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਲੀ ਜੇ। Right. ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਜਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਜ਼ ਇਟ ਹਾਰਟਸ ਔਰ ਡਾਇਮੰਡਸ? ਜਾਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਟਸ ਹਾਰਟਸ, ਪਾਂਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਨੰਬਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੋਲ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ਐਦਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਬੋਲ ਕੇ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ਐਵੇਂ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Oh, he's a really good one. He's a ਬਟ really ਨਹੀਂ, good one. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਚੁੱਪ ਗਿਆ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਫਲੋ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਵਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਹਲਕਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੋਲਿਊਮ ਚੇਂਜ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਸੇ ਇਟ ਇਜ਼ 5 Right. 5 of hearts, 5 of hearts। ਇਹ ਤਾਂ this is very hard to beat. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੇਬੀ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਬੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਰੀਡ। ਬਟ ਆਪਾਂ 50-50 ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਤੱਕ 100% ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਏ? ਸਾਡੇ ਆਡੀਅנס ਬੜੀ ਬੇਤਾਬ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਈਂਡ ਰੀਡਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਰਡ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ, ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਟ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਦੈਟਸ ਨੋ ਫਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਫੇਸ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਥੀਸ ਆਰ ਵਰਡਸ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸੌਰੀ, ਬਿਫੋਰ ਯੂ Sure. ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਲੈਟਸ ਮੇਕ ਇਟ ਮੋਰ ਫਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ ਦ ਫਨ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਮਾਈਟ ਬੀ ਪ੍ਰੂਵਨ ਰੋਂਗ?
ਹਾਂ ਇਟਸ ਬੋਥ ਵੇਜ਼। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਪਰ ਜੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਹੈ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਵਿਦ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਵਿਦ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ। ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਡਸ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਮੇਜ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਆ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿੰਪਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘੁੱਗੂ ਘੋੜੇ ਬੱਚੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦੋ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਵੀਅਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀਅਰਡ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਡਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਆਏ। ਸਮਝ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਟੂ, ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਡਰਾਇੰਗ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਕੀ ਬਣਿਆ। I guess so. I hope so. My drawing is not that good. ठीक है ना, सेम यार है ना। मैं ड्रॉ करूंगा प्लीज, मैं नाम लिख दूंगा की ड्रॉ कितना है। ड्राइंग ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਲੀਜ਼? ਹਾਂ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, ਦਿਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਸੋ ਉਹਦਾ ਕਰ तो मेरी मुट्ठी च इस वेले छोटी, हाँ क्योंकि हो सकता है कि मैं पीक कर सका, क्योंकि ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੱਚ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਆਪਣੀ ਡਰਾਇੰਗ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਚੀਆਂ ਤੇ ਪਾਈ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਡਰਾਇੰਗ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏ ਓਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਡਰਾਇੰਗ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਚ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਸਿਮਿਲਰ ਆ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਹੋਵਾਂ, ਸਦਾ ਅੱਛੀ ਹੋਏ। ਪੋਸੀਬਲ ਯਾ ਪੋਸੀਬਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋ ਬਲਫ ਕਰਨ ਦੀ, ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਜ਼ ਇਟ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇਜ਼ ਇਟ ਸਮਥਿੰਗ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਡੇਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ। ਓਕੇ, ਪਰ ਡੇਲੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸਮਥਿੰਗ ਸਿੰਪਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਰਮਲ ਬੰਦਾ ਬਣਾਏ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਸਮਥਿੰਗ ਹੈ ਨਾ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਰ, ਟਰੀਜ਼, ਕੱਪ, ਟੇਬਲ, ਸਟਿਕਮੈਨ, ਸਮਾਈਲੀ ਫੇਸ ਹੈ ਨਾ, ਸਟਾਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਜੂਅਲੀ ਬੰਦੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਆਬਜੈਕਟਸ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਇਹੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦਿਖਣ 'ਚ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਕੁਝ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵੇਲੇ ਔਕਵਰਡ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੈੜਾ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਓਕੇ, मेरी ड्राइंग बहुत हॉरेबल है, तो जो मैंने फील ਹੁੰਦਾ ਕਿ मैं बनाऊंगा काइंड ऑफ शायद मैं लिखा भी जो मैंने लग रहा है चीज़। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਓ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡਸ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ। ਓਕੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮਨ 'ਚ ਡਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਮਨ 'ਚ। ਓਕੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਇਕ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਡਰਾ ਕਰਾਂ? ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਕਪਲ ਆਫ ਲਾਈਨਸ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਈਨਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦਾ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸਾ ਬੋਲੇ ਹੋ ਨਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਮੇਰੀ ਡਰਾਇੰਗ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਉਲਟਾ ਰੱਖ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਖ ਨਾ ਪਏ ਤੇ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓਗੇ ਕਿ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਕਵਰਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਘਬਰਾਹਟ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਗੈਸ ਕਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ।
ਮੈਨੂੰ ਹੋਰੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਫॉर द फर्स्ट टाइम ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਆगे समझ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰਾਇੰਗ ਸਮਝ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਈ ਹੈ। ओके लेट्स सी मैं बनाता है ओके हाँ यार मैं चेंज नहीं कर सकता फिगर इट आउट ना की दिखाओ इज इट डिफरेंट? अच्छा ये थोड़ा क्लियर है ये थोड़ा क्लियर है ठीक है मैं स्कूल क्लास में बैठ के इतना बड़ा ड्राइंग आ की देखो अखा है ना आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग अब बस पिक करांगा मैं प्लीज कैमरे जरूर दिखा दो जो मेनू दिस इज रियली रिडिकुलस अनबिलीवेबल है ना ऑफ कोर्स ड्राइंग मेरी अच्छी है मगर हाँ मेरे तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਈਂਡ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। हाँ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਚਲੋ ਕਿ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੇਪਸ ਐਂਡ ਪਿਕਚਰਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫ ਕੋਰਸ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬੜਾ ਵਾਸਟ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਸੋ ਜਾਂਦੀ ਜਾਨ ਹੋਣਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮਿਰੇਕਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਸਟੱਡੀ। ਪਰ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਬਿਹਾਈਂਡ, ਇਹਦੇ ਸਲਾਈਟ ਆਫ ਹੈਂਡ, ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ, ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਵਰਬਲ ਨॉन ਵਰਬਲ ਵੇ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਇਲੂਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਇੰਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। नेक्स्ट ट्राई करिए बड़े अपने स्टाफ जो गरिमा काफी देर दी मैंने वेव कर रही है कि मैं कुछ Okay. पूछना चाहनी है, कुछ चेक कराना तो पर चाहनी है, try- मैं read करके ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਹੈ, ਓਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। और किसी को ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਨਾ ਓਪਨ ਨਾ ਕਰੋ ਚਾਹੇ। दे दो, कोई भी एक note। ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੋਟ ਯੂਜ਼ नहीं, ਕਰਨਾ, कोई और यूज करके देखना है, ਕੋਈ भी ਹੋਰ random ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਨੋਟ, ਕੋਈ ਵੀ। हाँ सुमन कोई भी रैंडम नोट, कोई भी ਕੋਈ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਦੇ ਦਿਓ ਹਨਾ। 500 ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਫ ਫੋਲਡ ਕਰੋ। ਸਮਝ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਾਫ ਫੋਲਡ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਾਫ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਤਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿਓ ਨੋਟ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਐਮਟੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਓਪਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ? ਓਕੇ ਕੁਡ ਯੂ ਕਮ ਹੇਅਰ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਪਰ ਵਿਲ ਮੂਵ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਲਾਈਫ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕਹਿ ਲਓ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, ਬਟ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਯੂ ਟੂ ਟੈਲ ਐਨੀਵਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਬੇਸ ਔਨ ਨੰਬਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਈ ਇਜ਼ 30 ਮਾਰਚ, ਠੀਕ ਹੈ। 30 ਇਜ਼ ਦਾ ਡੇਟ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬੋਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟ ਪਤਾ ਹੈ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਵੇਂ 30 ਮਾਰਚ ਮੇਰਾ ਬਰਥ ਡੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਕੀ ਡੇਟ ਹੈ, ਵਾਟ ਡੇਟ, ਕੀ ਡੇਟ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡੇਟ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੜ ਲਓ ਉਹ ਡੇਟ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਬੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਰੈਂਡਮ 2 ਡਿਜਿਟਸ मेरे फोन च कर लो जी, फोन च ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਦੇਖੋਗੇ। कैलकुलेटर ही चाहिए, मैं अपना फोन ਚਲੋ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਟਰਾਈ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ 2 ਡਿਜਿਟ ਦੇ ਨੰਬਰ ਪਾਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਟ ਮੀ ਸੀ, ਆਮ ਗੋਇੰ ਟੂ ਟਰਾਈ। ਦਿਖਾਓ। ਹਾਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਰੈਂਡਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਥ, ਉਹ ਸੌਰੀ ਇਹ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਫੋਨ ਹੈ ਇਹ? मेरा फोन ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲੌਕ ਹੈ 4 ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਕਿ 6? मैं क्या दसूं ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਆਹੀ ਚੀਜ਼, ਮੈਂ ਲੌਕ ਪਾਸਵਰਡ ਥੋੜੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ।
4 डिजिट है कि 6 है? 4 इज इट लाइक 000 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਟੂ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਲਗਭਗ 3-4 ਮਹੀਨੇ। 3-4 ਮਹੀਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਗੈਸ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਵਰਡ ਕੀ ਹੈ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਪਾਸ ਚਲੋ ਵਿਲ ਟਰਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, 4 डिजिट ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਐਂਡ ਇਟ ਡਸਨਟ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦ 0। नो ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫੜੋ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਗੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਕੀ ਪਾਸਵਰਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। मैं ट्राई करूँगा। ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 4 ਡਿਜਿਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਸਟ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਆਲਮੋਸਟ ਡੇਲੀ ਮਿਲਦੇ ਹੋ। ਡੇਲੀ ਨਾ, ਜਸਟ ਟਰਾਈ ਐਂਡ ਗੈਸ, ਲੈਟਸ ਸੀ 4 ਡਿਜਿਟਸ। मतलब मैं कुछ भी बोल रहा कि ये गैस ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਦੇ 4 ਡਿਜਿਟਸ ਟਾਈਪ ਕਰ ਦਿਓ, कुछ भी ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਟਾਈਪ ਹੋਵੇ, ਮੇਬੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਐਂਡ ਡਿਜਿਟਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂਜੂਅਲੀ ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੱਖਣਾ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਦਾਂ 111444 ਕਾਮਨ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਸਮਥਿੰਗ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ 4 ਡਿਜਿਟਸ। ਡਨ। ਪਲੱਸ ਟੈਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਫੜ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਰਹੋ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਪਾਸਵਰਡ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪਾਸਵਰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੱਸ ਦਬਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਪਾ ਦਿਓ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ। ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਹਾਂ ਨਾ। ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਬਾ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੈਂਡਮ ਨੰਬਰ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਰੈਂਡਮ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਵਰਡ ਕੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਵਿਲ ਟਰਾਈ। ਫੋਨ ਦਿਖਾਵਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਾਸਵਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਐਡ ਕਰਤਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਇਆ, ਇਹ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਬੀ ਇਹ ਪਾਸਵਰਡ। ਸਿਰਫ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚੋ ਇਸ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਡਿਜਿਟਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਡਿਜਿਟ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਵਰਡ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਜਿਟ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਸਕੋਗੇ? ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਐਂਡ ਇਟ ਵੋਂਟ ਬੀ ਪੋਸੀਬਲ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਵਰਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸਾਂ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕੈਮਰਾ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਹੈ? ਇਸ ਸਾਈਡ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਆਈਗੈਸ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਟਾਈਪ ਕਰਿਓ, ਜਿਵੇਂ 111222, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸੋਚਿਆ, ਫਿਰ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਵਰਡ ਆਈ ਗੈਸ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਓ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਡਿਜਿਟਸ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਡਿਜਿਟ ਇਨਪੁਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਪੂਰਾ ਪੋਕਰ ਫੇਸ, ਕੁਝ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਡਿਜਿਟ ਸੋਚਿਓ, ਥਰਡ, ਫੋਰਥ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕੋਈ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੰਬਰ। ਕੇਸ ਥੋੜਾ ਰੇਅਰ ਹੈ, ਬਟ ਅਨਲੌਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ। ਓਹ ਸ਼ਿਟ, ਉਹ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਰੈਂਡਮ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਏਦਾਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਸੀਗੀ ਚੀਜ਼, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਐਪਲ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਵਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਰਡ ਡਾਊਨ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੋਕੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸੇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅਗਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਲਿਖਿਓ, I was being very specific ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਹੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਐਕਟਿੰਗ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਫ ਕੋਰਸ ਮੇਰਾ ਥੋੜੀ ਐਸਾ ਮਿਲਰ, ਹਾਂ जब तक खुले लास्ट डिजिट नहीं भरे उद तक, पर इंटेलिजेंस है मतलब ये भी बहुत बड़ी है। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ हम ये तो ट्राई करते हैं ਜਦ ਤੱਕ ਅਗਲਾ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆ ਪੇਂਟਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਈਜ਼ੀ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰਿਕ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਸਾਈਡ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ক্লোਜ਼ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵਾਟ ਵੁੱਡ ਯੂ ਸੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਇਟ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਬੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਨਾ ਐਵੇਂ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਪਰ ਆਈ ਜਸਟ ਗੋ ਫॉर ਇਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਸਕ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਯਾਦ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪੀਣ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਹਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮੈਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਬੀਨ, ਪਤਾ ਸੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੀਫ ਕਾਫੀ ਬੀਨ ਉਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਬੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਡ ਬੀ ਅ ਕਾਫੀ ਬੀਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੀਫ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲਿਪਸ ਨਿਕਲੇ, ਦੈਟ ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਕਹ ਲਓ। ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਚਲੋ 100% ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। Thank you. ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਈਂਡ ਗੇਟ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਕੁਝ 5-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਗੇਟ ਕਰ ਸਕੋ ਮੇਰੇ ਫੇਸ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਓਕੇ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਾ ਕਰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂ ਲੱਭਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੁਝ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਾ would be near to impossible। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਨੰਬਰ ਔਰ ਅ ਪਿਕਚਰ ਔਰ ਐਨੀ ਫਰੈਂਡ, ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਮਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਸਟ ਫਿਊਚਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਜਨਰਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਦੇਨ ਲਾਈਕ ਟੈਸਟ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਟੈਸਟ, ਮੇਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਦ ਕਿਊਬ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਹੈ ਦ ਕਿਊਬ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਐਜ਼ ਅ ਪਰਸਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੋ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਥਰੂ ਦੱਸ ਸਕਾਂਗਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਲੌਂਗ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ, ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟਰਾਈ, ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਮੇਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਹੈ ਨਾ ਦ ਕਿਊਬ ਦਾ। ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਟਰਾਈ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਟ ਲੌਂਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਐਮਟੀ ਰੂਮ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਵਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਵਾਈਟ ਇੱਕ ਐਮਟੀ ਰੂਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਊਬ ਪਿਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਿਊਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੋਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਊਬ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਐਮਟੀ ਰੂਮ 'ਚ, ਵਾਈਟ ਐਮਟੀ ਰੂਮ ਹੈ, ਇਮੇਜਿਨ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਊਬ ਬਾਕਸ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਪਾਏ ਹੋ ਇਮੇਜਿਨ? ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਤ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਕ ਯੂ ਆਰ ਸੀਇੰਗ ਇਨ ਦ ਰੂਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੂਮ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਈਟ ਰੂਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡੋਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ? ਰਾਈਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ?
ਲਾਈਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਲਾਈਕ ਸਮਾਲ ਵੱਡਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦਾ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਛੋਟਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸੀ ਥਰੂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਲਰ ਦਾ? ਕਲਰ ਕਲਰ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਲਰ ਦਾ? ਵਾਈਟ ਰੈਡ ਵਾਈਟ ਰੈਡ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਊਬ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫਲੈਟ ਸਾਈਡ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨਰ ਐਜ ਤੋਂ? ਰਾਉਂਡ ਹੈ नहीं इट्स लाइक क्यूब बॉक्स चीज बॉक्स इमेजिन करना एक ਸਟੇਟ ਉਹਦਾ ਫਲੈਟ ਸਾਈਡ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਰੂਮ 'ਚ ਨਾ ਇਮੇजिन ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈਡਰ ਪੌੜੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਇਮੇजिन ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੋਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉੱਚੀ ਹੈ ਉਹ ਪੌੜੀ? ਤਕਰੀਬਨ ਹੈ 15-16 ਅੱਛਾ 1500 ਸੇ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਲਾਈਮ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਿਫਿਕਲਟ? ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਰੂਮ 'ਚ ਫਲਾਵਰਸ ਵੀ ਇਮੇजिन ਕਰਨੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਇਮੇजिन ਕਰ ਪਾਏ ਹੋ? ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਕਿੰਨੇ ਫਲਾਵਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇजिन ਕਰਤੇ ਹੋ? 6-7 ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਫੀਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ? एनर्जी ठीक है। ਹੁਣ ਉਸੇ ਰੂਮ 'ਚ ਇੱਕ ਹਾਰਸ ਵੀ ਹੈ, ਘੋੜਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਸ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ 3 ਵਰਡਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲੋਗੇ? ਹਾਰਸ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ 3 ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ એનર્ਜੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਦੌੜ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 1-2 ਹੋਰ। ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਿਉਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੇਨ ਫੀਲ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦੌੜ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਰੂਮ 'ਚ ਇੱਕ ਸਟਾਰਮ ਤੂਫਾਨ ਇਮੇजिन ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਇਮੇजिन ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂਫਾਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ? ਕਿਦਾਂ ਦਾ? ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਰੂਮ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਲਾਵਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸੀਗਾ ਪੂਰਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵੈਸੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਅ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਕਰ ਪਾਣਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਊਬ ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟਾ ਹੈ ਕਿਊਬ, ਜਿਵੇਂ ਰੂਮ ਨਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਜੇ ਕਿਊਬ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਲਫ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਬਟ ਉਹ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫਲੈਟ ਸਾਈਡ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਲੈਟ ਸਾਈਡ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਬੜਾ ਨਾਰਮਲ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਉਹ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਵਾਲੀ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕਲਰ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਇੱਕ ਓਪਨ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਓਪਨ ਮਾਈਂਡਡ, ਬੜਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਰੈਡ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਝ ਸਾਈਡਸ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਉਂਡਰੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ,
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਓਪਨ ਅਪ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਜਾਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੌੜੀ, ਲੈਡਰ, ਹੈ ਨਾ। ਲੈਡਰ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ 'ਚ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ 15-16 ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਅਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੀ ਸਟੈਪਸ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਲਾਵਰਸ ਦੇ ਲੈ ਕੇ। ਫਲਾਵਰਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੈਂਡਸ એનર્ਜੀ ਵਧੀਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੀਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਚੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮੈਂਟਲਿਸਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਵੇਂ ਚੁਣਵੇਂ ਜਿਹੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਰਸ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਦੈਟ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਸਟੋਰਮ ਮਤਲਬ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਹੁਣ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਂਡਸ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਮੇਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਹ ਲਓ, ਅਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹਨ ਉਹ ਅਫੈਕਟ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਫੈਕਟ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਟ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਟੈਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ 80 to 100% ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਟੈਸਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਊਬ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਸੀਗਾ? 90%। So that is how ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸਲ 10% ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋੜੇ ਕਰਕੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਉਹ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਈਕੀਆਟ੍ਰਿਸਟ ਜਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਕਮਰਾ ਦੇ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਟਸ ਗੈਟ ਡਿਫਿਕਲਟ ਫॉर द अदर पर्सन टू गेस। ਹਾਂ, ਸੋ ਕੋਮਲ, ਡੂ ਵੀ ਹੈਵ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹਲੇ अच्छा one last चलो one last let's do one more ठीक है ना। this is okay। आपने बचपन के फ्रेंड्स के बारे में बता दिया, क्रश के बारे में बता दिया, बट द मोस्ट प्रीशियस रिलेशन जो मेरे दिमाग में हो, फैमिली भी हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, तो वो चीज़ गेस करके आप बता सकते हैं। ओके, सो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਂਡਸ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਲੈਟ ਮੀ ਥਿੰਕ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ? ਪੁੱਛੋ। मैं कहाँ से हूँ? हाँ, प्लेस Basically from Patna। पटना। ओके, फ्रेंड्स फैमिली, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੜਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? Like the most प्रीशियस रिलेशन कौन सा है मेरी लाइफ में? वो फ्रेंड भी हो सकते या हैं, family भी हो सकती है। मॉम डैड सिस्टर भाई। ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਿਮਿਲਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਸੋਚਣਾ, ਡੇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਡੇ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਬੋਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡੇਟ ਯਾਦ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ। ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਡੀਅਕ ਸਾਈਨ ਪਤਾ ਹੈ ਵੈਸਾ। ਚਲੋ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡੇਟ ਹੈ, ਆ ਫੜੋ। ਓਨਲੀ ਡੇਟ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਡੇਟ ਪਾ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ 30 ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਜਸਟ ਦ 2 ਡਿਜਿਟਸ, ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਡਿਜਿਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਔਰ 2 ਵਟਐਵਰ ਪਾ ਦੂੰਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਪਤਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਥ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਮਾਰਚ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਥ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇ ਬੀ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਥੋੜਾ ਸੋਚ ਮੰਥ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਜਿਵੇਂ ਜੈਨ ਇਜ਼ 1, ਮੰਥ ਸੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਜੈਨ ਇਜ਼ 1, ਫੈਬ ਇਜ਼ 2, ਉਹਦਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਬਾਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿਓ। ਲਓ, ਅੱਛਾ ਓਕੇ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਬਿਆ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੇਮ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਬਾ ਦਿਓ, ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ
ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਮੈਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਰੈਂਡਮ 2-3 ਡਿਜਿਟਸ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਸ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਲੈਟਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੋਈ 2 ਡਿਜਿਟਸ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2 ਡਿਜਿਟਸ करते इक्वल टू दबा दो, ठीक है। इस बार कैमरा से दिखाओ, वी गोना हाइड इट, ठीक है, किसी लिए नहीं है। कोई और नंबर आ गया होएगा बड़ा, ठीक है। हुन सर ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨੰਬਰਸ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਂਜਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ? लकी नंबर, ਮੇਬੀ ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਹੈਗਾ, ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਨਾ ਦੇਖਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅ ਥਿੰਗ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜਿਟ, your wish, single 2 या let's see ਡਬਲ ਡਿਜਿਟ 22, ठीक है। it's all it's not कि नंबर वाली चीज, it's not like that है ना, like multiply 22, ठीक है। let's plus सर कोई भी 5 डिजिट नंबर, कोई भी इधर बोल दो, कोई उधर नहीं है, कोई भी 5 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 थोड़ा सा रैंडम कट होवे, मतलब रैंडम होवे, इट इज लाइक प्रेडिक्टेबल है, कुछ डिफरेंट। एक एक करके बोल दो, आई विल टाइप थोड़े सामने। ओके 3 ओके 3 3 9 0 1 901, ऑल राइट। प्लस कोई 4 डिजिट नंबर बाजी, कोई भी 4, 1 1 1 1, चलो 1 1 1 1, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय कोई भी ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰ 3 ਇਕੁਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਰੈਂਡਮ ਗੈਸਸ ਜਾਂ ਆਈਡੀਆਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਬੋਲੂੰਗੀ ਜਾਂ ਸੋਚੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਔਨ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, 781312। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਇਹ ਨੰਬਰ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਬਟ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਫੜੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਨੋਟ ਸੀਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੋਟ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ATM ਚੋਂ ਕਢਾਇਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅ ਨਿਊ ਨੋਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿੱਥੋਂ? ਲੌਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ? ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਸ ਬਹੁਤ ਯੂਨੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਯੂਨੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫॉर द ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ? ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਗੈਸ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨੋਟ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਬੋਲਿਓ ਮੈਮ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਓਕੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿਓ ਕੀ ਹੈ? 781312। 781312। ਦੈਟਸ ਗ੍ਰੇਟ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋल्ड नहीं ਕੀਤਾ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂ ਫੋਲਡ ਵੀ ਸੇਮ, ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸੀ ਫੋਲਡ? ਹਾਂ ਫੋਲਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਫੋल्ड ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਾਂ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਓ what about date of birth? ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। Tell me about my date of birth. He just नहीं, randomly that is numbers something from all of else. us. हाँ It is random numbers to him. हाँ Okay, you're not supposed to tell me my date of birth. no, it's nothing other than it is like just random numbers, but मैं थोड़ा specify होना चाहता सीगा वो क्योंकि 100% random नहीं है, they are kind of influential जो मैं try करना influence करन दी, but ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਮੈਂ completely random try ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, like risk worth taken। Okay, thank ਉਹ you. ਚੀਜ਼ ਹੈ, thank you। ਇੱਕ ਹੋਰ? Okay, one last ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਬੜਾ Is ਕਿਊਰੀਅਸ it ਹੈ ਕਿ last? ਅਸੀਂ Is this the last one? one ਚਲੋ ਇੱਕ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਸਟ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਲਾਸਟ? Second last. Well, let's do this last. Because मैं काफी I'm like really tired and it is not an easy thing to do, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਰ ਲੰਬਾ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੱਸਣੀ, ਓਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਅ ਰੀਅਲ ਮਾਈਂਡ ਰੀਡਰ ਬ్రో, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਿੰਪਲ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ठीक है ये चीज ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟ੍ਰਿਕ हाँ ਕਰਨਾ ਪੈ एक ਰਿਹਾ। और करना पड़ रहा है मैनू, ठीक है, तुम देख सकते हो, ठीक है, Rubik's cube। रूबिक्स क्यूब है,
ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਲਾਈਫ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸੋਲਵ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਜਿਵੇਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹ ਲਓ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਯੋਰ ਸੈਲਫ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਭਾਜੀ ਕਦੀ ਰੂਬਿਕਸ ਕਿਊਬ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਉਸ ਚੋਂ ਕੱਢਤਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੁਝ ਬਿਕੋਜ਼ ਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਮ ਵੀ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਲਾਸਟ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅੱਗੇ ਪਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ that's the difference between Baba and ਹਾਂ, this is not like ਮੈਂ I'm not a real mind reader. he's an entertainer. ਤੇ ਹਾਂ, I'm an entertainer. ਹੁਣ ਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਕੱਢਦੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਮਾਈਂਡ ਰੀਡਰ ਨਹੀਂ ਆ। सेम टाइम में भाग गया टाइम से वो आई और उसने बोला और- कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करिए इट्स जस्ट हाँ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨ ਬਿੰਗ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ 'ਚ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਐਂਡ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਐਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਡਿਊਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 50-50 ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚਾਂਸ ਘਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, because this is like a demonstration and explanation kind of side by side. This is not like a show. ਅਗਰ ਇਹ show ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ what to look for, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਛੁਪਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸੋਚਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚੋ, ਉਹ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਸਰ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫॉर ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਜੋ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਤਾ ਸੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੀ ਲਾਈਕ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨਸ ਆਈ ਡਿਡ। ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਜੀ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ 4 ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣੇ, ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ 4 ਆਖਰੀ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ 10 ਡਿਜਿਟ ਹੈ, ਉਹ 4 ਡਿਜਿਟ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਪਾਏਗੀ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਕੁਐਂਸ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਸਿਰਫ ਸੋਚਣਾ, ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕਰਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਨੰਬਰ ਬੋਲਿਓ, ਆਈ ਜਸਟ ਲੈਟ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਪਾਉਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ऑनेस्ट माइंड रीडर, ठीक है। अपने मन से जिਵੇਂ नंबर बोलियो, इट इज डिफिकल्ट बिकॉज ਹੁਣ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰੋਕ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਨਾ ਬੜਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ, ਮਨ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਫ੍ਰੀ, ਬਿਕੋਜ਼ of the things ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, and you are trying to ਉਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਫੀਲਿੰਗ ਫॉर, ਯੂ ਵਾਂਟ ਇਟ ਟੂ ਕਿ ਗਲਤ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਾਂ, ਉਹ ਕਰਾਂ, so that is like opposite ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, is for entertainment, not proving me or someone wrong, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਜੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, then it would be very easy, ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਓਪਨ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਓਪਨ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ 'ਚ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਟਰਾਈਂਗ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰੀਜ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਉਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਨਾਟ ਰੀਅਲ ਮਾਈਂਡ ਰੀਡਰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹਾਂ ਉਸ ਫੈਕਟ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨੰਬਰ ਦੱਸਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਸਮਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਜੀਕਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਓ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਐਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਫॉर एवरीवन। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰ ਯੂ ਓਪਨ ਫॉर ਇਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਮੈਜੀਕਲ? ਚਾਹੋਗੇ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇਖਣਾ? पक्का? चलो लेट्स ट्राई दैट, ठीक है। जिन्होंने उनके क्यूब मे बी क्यूब नहीं कर दे बिकॉज दे पॉइंटेड आउट, ठीक है। लेट्स ट्राई दिस, नॉट माइंड रीडिंग दिस टाइम, नॉट माइंड रीडिंग। आई वोंट डू माइंड रीडिंग, बट मैं जानता तुम एक बार मिक्स कर दो। वोंट बी माइंड रीडिंग, बट कुछ ऐसा तो होएगा जो तुम शायद आज तक कभी देखा ना हो, ठीक है। टेक आउट एनी कार्ड, ठीक है। मैनू ने दिखाना, कैमरे से दिखा, बाकी कार्ड्स दे दो, ठीक है, ठीक है। सारे ਨੂੰ ਦਿਖਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਖਾਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਕੈਮਰਾਸ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਜਸਟ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਸ ਲਈ ਦਿਖਾਇਓ ਕੱਲ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ, ਹੈ ठीक है। देख लिया, ठीक है। वी वांट ट्राई दैट। मैं कर सकदा द टाइम? हां जी, हां जी प्लीज, है ना। चलो लेट्स ट्राई दैट, ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਆ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ठीक है। कोई गल नहीं, खड़े रहो चाहे, जस्ट टोटली फाइन, ठीक है। कार्ड ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਓਕੇ। ਪਲੇਸ ਇਟ ਬੈਕ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਕਾਰਡ ਨੂੰ, ਚੇਪ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਕਾਰਡ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਅਪ ਮੈਜਿਕ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੈਮਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕੇ ਕਲੋਜ਼, ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖ ਸਕੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਲੂੰਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫੈਕਟ ਹੈ, 8 ਹਿੱਟ ਦੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ठीक है। ऐदा ही रखियो। मैं 8 दी लूंगा, ठीक है। मैं ऐदा ही रखियो, मैं इत्थे रब करूंगा, बट मैं चाहना कि तुसी ओनू इमेजिन करो अपने मन च थोड़ा कार्ड, ओनू इमेजिन कर पा रहे हो, ठीक है। मैं ओनू रब करूंगा, हाँ इट चेंज्ड। आई सीगा, आई सीगा, ठीक है। So that's an experience that I would like you to take with you, ठीक है, ठीक है। Thank you, ठीक है। Thank you so much, thank you so much। ਮਾਈਂਡ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੰਗ ਐਂਟਰਟੇਨਰ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਔਸਤਨ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ 10% ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੋ 10% ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਾਈਂਡਫੁਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵਿਚਿੱਤਰ ਜਿਹੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੂਜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਜਣ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੈਜਿਕ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਰਹੀਏ। ਮਾਈਂਡ ਰੀਡਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਿਕਸ ਆਫ ਦ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਆਰਟ ਨੂੰ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ एंटरटेनिंग इस्तेमाल हो रहा है, ना कि किसी का कोई नुकसान करना या ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਲਈ ਇਸ ਮਾਈਂਡ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇਣ ਲਈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਮਾਈਂਡ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇਖ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੈਮੋਰੀਜ਼ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਸ ਵਰਥ ਸਪਰੈਡਿੰਗ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Thank you so much.